ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಇವತ್ತು, ಕನಕದಾಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತಿದು. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೈಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸಮಾವೇಶ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊಡುಗೆನೇ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತಹ ಒಂದು ರೈಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ನವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮುನ್ನುಡಿ ಇದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 5G ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. एक दूसरे को सपोर्ट करें, इसके लिए देश का बल, पूरी ताकत मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। कुछ समय पहले ही देश ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लॉन्च की है। ये पॉलिसी देश में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने, ट्रांसपोर्टेशन को इनोवेटिव बनाने में मदद करेगी। साथियों, भारत को विकसित बनाने के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही देश के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मजबूत होना उतना ही आवश्यक है। मुझे खुशी है कि कर्नाटका की डबल इंजन सरकार सोशल इंफ्रा पर भी उतना ही ध्यान दे रही है। बीते 8 वर्षों में देश में गरीबों के लिए 3.5 करोड़ घर बनाए गए हैं। यहां कर्नाटका में भी गरीबों के लिए 8 लाख से ज्यादा पक्के घरों को स्वीकृति दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत सिर्फ 3 वर्षों में ही देश में 7 करोड़ से अधिक घरों में पाइप से पानी की सुविधा पहुंचाई गई है। कर्नाटका के भी 30 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 4 करोड़ गरीबों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिला है। कर्नाटका के भी 30 लाख से अधिक गरीब मरीजों ने ये योजना का लाभ लिया है। मुझे खुशी है कि इन सुविधाओं की सबसे अधिक लाभार्थी हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। भाइयों और बहनों, आज देश में छोटे किसान हो, छोटे व्यापारी हो, फिशरमैन हो, रेडी पटरी ठेले वाले हो, ऐसे करोड़ों लोग पहली बार देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कर्नाटका के भी 55 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पीएम स्वनिधि के तहत देश के 40 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहनों को आर्थिक मदद मिली है। इसका लाभ कर्नाटका के भी 2 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को हुआ है। साथियों, इस बार 15 अगस्त को लाल किले से मैंने
अपने देश की विरासत पर गर्व की बात कही थी। हमारी ये विरासत सांस्कृतिक भी है, आध्यात्मिक भी है। आज भारत गौरव रेल देश के आस्था और आध्यात्म के स्थलों को जोड़ने के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी मजबूत कर रही है। इस वर्ष अब तक देश के अलग अलग हिस्सों के लिए इस ट्रेन की 9 यात्राएं पूरी हो चुकी हैं। शिरडी मंदिर हो, श्री रामायण यात्रा हो, दिव्य काशी यात्रा हो, ऐसी सभी ट्रेनों का यात्रियों को बहुत सुखद अनुभव रहा। आज कर्नाटका से काशी, अयोध्या और प्रयागराज के लिए यात्रा शुरू हुई है। इससे कर्नाटका के लोगों को काशी, अयोध्या के दर्शन करने में मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, भगवत भक्ति और सामाजिक शक्ति से कैसे समाज को जोड़ा जा सकता है, इसकी प्रेरणा हमें संत कनकदास जी से भी मिलती है। एक तरफ उन्होंने कृष्ण भक्ति का रास्ता चुना और दूसरी तरफ कुल 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 वेंदु होड़े दाड़दिरी कहकर उन्होंने जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म करने का संदेश दिया। आज पूरी दुनिया में मिलेट्स यानी मोटे अनाज के महत्व को लेकर के चर्चा हो रही है। संत कनकदास जी ने उस दौर में ही मिलेट का महत्व स्थापित कर दिया था। उनकी रचना थी राम धान्य चरिते। उन्होंने कर्नाटका में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मिलेट रागी का उदाहरण देते हुए सामाजिक समानता का संदेश दिया था। भाइयों और बहनों, आज हमारा प्रयास है कि बेंगलुरु शहर का विकास वैसे ही हो जैसे नाड़ प्रभु केम्पे गौड़ा जी ने कल्पना की थी। इस शहर की बसावट यहां के लोगों को केम्पे गौड़ा जी की महान देन है। इस बसावट में उन्होंने जिन बारीकियों का ख्याल रखा है वो अद्भुत, अद्वितीय है। सदियों पहले उन्होंने बेंगलुरु के लोगों के लिए कॉमर्स, कल्चर और कन्वीनियंस की योजना तैयार कर दी थी। उनकी दूरदृष्टि का फायदा आज भी बेंगलुरु के लोगों को मिल रहा है। आज ಡಿಟೇಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳ್ಳಿ, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಕನಕ ಜಯಂತಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅನಾವರಣ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ಕೂಡ ಅನಾವರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ BJP ನಾಯಕರು ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ರಮಕಾಂತ್, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಕನಕ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಕನಕದಾಸರ ಪ್ರತಿಮೆ ಹಾಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಟ್ರೈನು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಕಾಶಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಅಂದರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 108 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಚಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆಗೂ ಕೂಡ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂತು, ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್, ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಳವನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ, ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ, ಆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು, ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರನ್ನ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 6,000, ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತಹ 4,000, ಒಟ್ಟು 10,000 ರೂಗಳು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ್ಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಿಂದ 9 ಏನು ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, IT ರಾಜಧಾನಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ HAL ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಯಾವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಂದು ಒಂದೊಂದು ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರಣರಾದರು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು, ರೈತರಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು. ಆದರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಮಕಾಂತ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2ನೇ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಬಂದ ನಂತರ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ತದನಂತರ ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ. ಸೊ ಈ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಭಾಷಣವನ್ನ, ವೇದಿಕೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಏನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ SC/ST ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತ್ತು, ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಸೊ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಈಗ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ SC/ST ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ, ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ
ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 10% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. OBC ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತುಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಸರವನ್ನು ತರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅನ್ನಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಮಕಾಂತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳ್ಳಿ.